මොන්නතරම් මේගොල්ලන්ගේ දේශපාලනේ මොන්නතරම් මේ මිනිස්සු රවටනවාද ජාපන මිනිස්සු මේ උතුර නැගෙන මිනිස්සු මේ රවටනවාද අනි කරන්නේ ரத்த வெள்ளத்துல விழுந்து 2009 ஆண்டு ரத்த வெள்ளத்துல மக்கள் விழுந்து போயிருக்காங்க நீங்க நாயலே போய் பொன்சேகாக்கு எனக்கு ஆதரவு கொடுத்தீங்க எனக்கு ஆதரவு கொடுத்தீங்க මොනවද මං ඉතලා තියන්නේ උඹලා மோடாய் ஜாப்பன மினிஸ்டர் மோட கரணா எங்கட முஸ்லீம் காக்கமாரிக்கே அந்த காக்கமாரில் 20 பேரில் 15 பேர் அவங்கள வீட்டுக்கு அனுப்பியே இன்ஷா அல்லா கோட்டாப்பே விரட்டேல்மெண்டா இவங்களை விரட்டில அனுப்புவோம் இன்ஷா அல்லா. எப்படா நடந்தீங்க தமிழ் மக்கள் சார் எப்படா நடந்தீங்க நாயலே தமிழ் மக்கள் சார் எப்படா நடந்தீங்க நீங்களாம் இந்தியா சொல்றதை கேட்டு அப்படியே ஒப்புவிக்கிறது உங்களுக்கு இருந்தா மூணாவது கடவுள் சம்பந்தம் சாகும் வரைக்கும் இருந்தான் கதிரையில கடைசியில் என்ன நடந்த 50 பேர் அதிகம் இருந்து தமிழ் மக்கள் என்னது பெற்று ஒன்றையே பெற்று கொடுக்கல சும்மா இருந்துட்டு போனாங்க தமிழ் மக்களை வித்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. என்னடா நீங்க எவ்வளவு கோபம் வருது எங்களுக்கு வேதனையா கிடக்கு நீங்க செய்யற வேலையில பார்த்தா அதே சண்டை அங்க 53 அதெல்லாம் விடுங்க இவனே செய்யாதா அழுகமே செய்யாதா திகனே செய்யாது இவனு செஞ்சா நீ ஏன் போதவா பள்ளிக்குள்ள நாய கொண்டாந்து போதவா குருவானது. வணக்கம் ஐபோன் ඊයේ මම දාපු வீடியோ එක ගොඩක් අය බලලා තිබුණා. බොහොම ස්තුතියි நன்றி. நேற்று நான் போட்ட வீடியோ நிறைய பேர் பார்த்துருந்தீங்க நன்றி. உண்மையை பேசுறதுக்கு எங்கேயும் பயப்படுத்தவில்லை. අත කියන්න කොහෙවත් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. අද මං කියන්න කතාවක් මං ඊයේ යාපනයේ ඉන්නකොට මං අද ආවා. මම බඩට ඉන්ඩෝනෙන්ද ආවා. මම අද පුත්තලම ඉන්නේ ඊයේ මං යාපනයේ ඉන්නකොට තව සිද්ධියක් වුණා. මම මලගෙදරක් ගියා. මගේ යාළුවෙගේ අම්මගේ මලගෙදරට ගියා. එතන මාවයි සේනාධිරාජා ඇවිල්ලා හිටියා. දෙමළ චන්දානේ නායකයා මාවයි සේනාධිරාජා ඇවිල්ලා හිටියා. ඒක පුතත් ඇවිල්ලා හිටියා. கதாவை கியான ஆண்டு அந்த மாவே சேனாதிராஜா அவரோட மகனும் ஒரு மரண வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க. அங்கே நானும் போயிருந்தேன் என்னோட நண்பர்கிட்ட அம்மாவோடது. அங்கே போன இடத்துல மாவே சேனாதிராஜாவுக்கு சரியாக நடக்கவே இல்லை. மாவே சேனாதிராஜாட்ட හරියට අවිද කන්නත් බෑ. එච්චර වයසට ගිහිල්ලා එයා එයාගේ පුතා එයාව අල්ලගෙන යනවා. මම දන්න කාලේ මං කියන්නේ අවුරුදු 2-3 ඉඳදී 4 ඉඳදී ওই මාවේ සේනාධිරාජා දේශපාලනට ආවිල්ලා තියෙනවා. මාවේ සේනාධිරාජා දේශපාලන අද මගේ පුතාලා දැන් කසාද බදින වයස 28ක් පැනලා තිනවා මගේ පුතාලාට. එතකොට තාමත් ওই දේශපාලනේ මාවේ සේනාධිරාජා ඉන්නවා. மாவே சீனாதிராஜா இன்னும் இருக்கிறான். என்னுடைய பிள்ளைகளும் திருமணம் அடிக்க போறாங்க. எனக்கு 3-4 வயசுலேருந்து மாவே சீனாதிராஜா ஏன்னா எங்களோட தமிழ் மக்கள் அரசியல் இருக்கிற என்னத கிழிச்சவர் මොනවාද කරලා තියන්නේ මේ දෙමළ මිනිස්සුන්ට කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ. මම ඊයේ මලගෙදර ඕවා දැක්කා. ඌට අවිද ගන්න බෑ වගේ පුතා අතින් අල්ලගෙන යනවා. ඌට අවිද ගන්න බෑ. ඌට අවිද ගන්න මගේ ළඟ වාඩි වෙලා හිටියේ. මගේ ළඟ වාඩිලා මම ගණන් ගත්තවත් නැහැ සතපාකට. මේ හිටපු මිනිස්සු කිසි කෙනෙක් ගණන් ගත්තා නැහැ. ඉනා වුණත් නැහැ මිනිස්සුන්ව බලලා. හැබැයි මේ මීඩියා වල මේ ලොකු නායකයෝ කියලා පෙන්වුවාට මේ මම මේ පොළවේ බලාගෙන ආවේ. මම මගේ ළඟ හිටියේ මම වචනයක්වත් කතා කරන්න කියන අරලවත් බැලුවේ නැහැ. උගේ පුතා හිටගෙන ඉන්නවා නිකන් ලොකු පොරක් වගේ. මම කියන්නම් කතා උගන. එතකොට ඔය ගොඩාක් සෙනග හිටියා. ඒ කියන්නේ මේ පවුලේ අය මේ දෙමළ අරස පක්ෂයට සම්බන්ධ අය. ඒ කාලේ වැඩ කළ දින දැන් වයසට ගිහිල්ලා මනුස්සයට ඒකද මනුස්සයට. ඒ මරණයට ආවෙලා තිබුණා. කිසිම එක්කෙනෙක් එයාත් එක්ක කතා කරලා නැහැ. ඔය නිකන් හිඳලා හොය නැගිටලා ගියා. ඒ වගේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ මේ දකුණේ පේන විදියට ඒ පක්ෂ නායක වුණාට මේ බදා ගන්න නැහැ කවුරුත් ගණන් ගන්න නැහැ කවුරුත් සත දම්බයකට ගණන් ගන්න නැහැ ඒක ඊටගෙන හිටියා පුතා නේ ෆෝනක තියාගෙන නිකන් ඔබ නිකන් ලොකු මිනිහෙක් වගේ ඉඳගෙන යා ඌ ගැන පොඩ්ඩක් ඔයලා බලද්දි තමයි ඊයේ මේ ඔක්කොම හම්බුනේ මට ඊයේ යාපනේ ගියෙන්ද ගොඩක් දේවල් හම්බුණා මට හරිද මම කියන්නම් நேத்து நான் போய்க்கல அந்த மாவே சீனாதிராஜா மகன் பெருசா அமத்திக்கோ நிற்கிறார் போன வச்சு பெரிய அந்த மரண வீட்டில் வந்து அவை மாவே நடக்கவே எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க அதில் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போறா கையை பிடிச்சி இவங்க தான் எங்களுக்கு அரசியல் முடிவெடுக்க போறாங்க சொல்றேன் කියනවා කතා අහන්න මාවේ සේනාධිරාජා කියනවා දෙමළ පොදු අපේක්ෂකවරයෙක් මාව සහාය දෙනවා කියලා ඊට පස්සේ යවන්නකොට මාවේ සේනාධිරාජා පුතා ගිහිල්ලා මේ සජිත් ප්‍රේමදාස අම්බේලා කතා කරලා කියලා තියෙනවා දෙමළ අරස පක්ෂේ සජිත් ප්‍රේමදාසට සහාය දෙනවා නම් කමක් නැහැ අපිත් දෙන්නම් කියලා. එතකොට මාවේ සේනාධිරාජා වෙනුවෙන් තමයි ওই පුතා කතා කරලා තියෙන්නේ. මාවේ සේනාධිරාජා පොදු අපේක්ෂකවරයාට සහාය දෙනවා කියනවා. පුතා ගියේ සජිත්ගේ කට්ටිය හම්බෙලා ආවිල්ලා සජිත් හම්බෙලා ආවිල්ලා කියනවා මේ පක්ෂයේ තීන්දුවට මං එනවා කියලා. පක්ෂය කවුද? අලුත් දැන් ඡන්දයෙන් පත්වලා තියෙන ශ්‍රීධර නායකයා. ශ්‍රීධරන්ට නඩු දාලා බ්ලොක් කරලා තියෙන එයාව ක්‍රියාත්මක වෙන කරන. පක්ෂයේ හිටපු නායකයකට නොදී අලුතින් පත් වෙච්ච නායකයකට නොදී සුමන්ත්‍රණලා තීන්දුව අරගෙන සජිත් ප්‍රේමදාස සහාය දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ මෙයා කවුද? මේකද සේනාධිරාජා
දෙමළ පොදු අපේක්ෂකයට සහාය දෙනවා කිය මම පුතා යවලා තියෙනවා සජිත් ප්‍රේමදාසලා කොහමද මේ දෙමළ මිනිස්සු රවටන හැටි எப்படி இந்த தமிழ் மக்களை வேக்கறாங்க பொது அப்பேசக பொது வேட்பாளருக்கு ஆதரவு தான் சேரந்தராஜா சொல்லி போட்டு மகன் அனுப்பிக்கிறார் சஜித்திட்ட மகன் போய் சஜித் சேர்ந்துட்டு வந்து நான் கட்சி முடிவெடுத்து அந்த கட்சிக்கு கட்டு போறேன்னு சொல்லிக்கிறார் அப்ப மாவை சேனாதிராஜ பதிலாக தான் அவர் போய்கிறார் அப்ப மாவை சேனாதிராஜ மகன் வைஃபின் அம்மா சசிகலா ரவிராஜ் රනිල්ගේ ආදරව සැලීකරා. එතකොට මේ බලන්න මේ මාවේශනාදරක පුතා බැඳලා ඉන්නවා. පුතාගේ දුව පවුලගේ අම්මා සසිකලා රවිරාජ්ගේ පවුල. එතකොට රවිරාජ්ගේ පවුල රනිල්ට සහාය දෙනවා. මොන්නතරම් මේගොල්ලන්ගේ දේශපාලනේ මොන්නතරම් මේ මිනිස්සු රවටනවාද ජාපන මිනිස්සු මේ උතුර නැගින මිනිස්සු මේ රවටනවා තනි කරම මේ ඔක්කොම මේ අයින් කරන්න ඕන මේ ඔක්කොම අයින් කරන්න ඕන මේ බල්ලෝ ටික අයින් කරන්න ඕන නැත්තම් මේක හරියන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ මේ අයින් කරන්නේ නැත්තම් මේක මිනිස්සු මේ රට කොට ගන්න බෑ මොකද ජාති වශයෙන් බෙදලා ආගම් වශයෙන් බෙදලා මේ ඔක්කොම දකුණෙත් මේ මගඩි ගන්නවා උන්ගේ ගෝල බාලේ උන්ගේ සායයට ඉන්නවා උන් එක එකට කන බොන උන් තමයි මේ මාවයි සේනාධිරාජලා කියන්නේ. අවිද ගන්නත් බෑ පුතා මෙතනින් අල්ලගෙන අවිදගෙන යනවා. ඌට අවිද ගන්න බැරුව තීන්දුව ගන්න පුළුවන්. දෙමළ මිනිස්සු වෙනින් තීන්දුව ගන්න පුළුවන්ද? තීන්දුව ගන්න බෑ. அவருக்கு நடக்கலாது. எப்படி தமிழ் மக்களோட நிலைப்பாடு எப்படி அவருக்கு வெளிப்படுத்த முடியும்? அரல பேர்னா வீட்டுல இருக்கணும் விலகி போய். சும்மா மீடியாக்கள் வந்து கழிச்சு கொண்டு போக கூடாது. அவரோட மகன் வந்து மாவை சேனாதிராஜா கையில பிடிச்சு கூட்டிக்கணும் போறான். கையில பிடிச்சு கூட்டிக்கணும் சம்பந்தம் சாகும் வரைக்கும் இருந்தான் கதிரையில. கடைசியில் என்ன நடந்து 50 வருஷம் அதுக்கு இருந்து தமிழ் மக்கள் என்னது பெற்று ஒன்றையே பெற்று கொடுக்கல சும்மா எழுந்துட்டு போனாங்க தமிழ் மக்களை வித்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க இதான் மாவை சேனாதிராஜா பேசுறாங்க ஸ்ரீதரன் வாய முடிக்க ஸ்ரீதரன் வாயத்துல வந்து பேசாம இல்ல என்ன நினைச்சு கொண்டிருக்கீங்க தமிழ் மக்களை பற்றி நாங்க வாய மூடிக்கொண்டு இருக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளவு வயசாச்சு 52 வயசாச்சு நீங்க நீங்கள் நாங்கள் சின்ன பிள்ளையில இருந்து நீங்க அரசியல் செய்யறீங்க என்னத்தை கிழிச்சிங்க 13வது ஆதரவு இந்தியா சொல்றது அப்படியே கேட்டு அப்படியே சொல்வீங்க இந்தியாவுக்கு சார்பாக எப்ப நடந்து தமிழ் மக்களுக்கு சார்பாக எப்படா நடந்தீங்க தமிழ் மக்களுக்கு சார்பாக எப்படா நடந்தீங்க நாயலே தமிழ் மக்களுக்கு சார்பாக எப்படா நடந்தீங்க நீங்களாம் இந்தியா சொல்றதை கேட்டு அப்படியே ஒப்புவிக்கிறது உங்களுக்கு இருந்தா மூணாந்திர கடவுள் தமிழ் மக்களை பிரச்சனை பேசுறதுக்கு சிங்கள மக்களோட போய் பேசினா அது ஒரு பிரயோசனமா பேசணும் ஒரே ரணிலுக்கும் சஜித்துக்கும் ஆதரவு தந்துக்கிறீங்க ஏன் அனுராகுமார் பேசக்கூடாது அனுராகுமார் பேசி இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் நீ வந்தா என்ன செய்வ அதை முறையா கேட்டு சரி ஒரு முறை சான்ஸை கொடுப்போம் ஒரு முறை சான்ஸை கொடுத்து வெள்ள பண்ணும் அதுக்கு வந்த அப்புறம் பிரேமதாசா கொடுக்குறீங்க மைந்தக்கு கொடுக்குறீங்க சந்திரிகா கொடுக்குறீங்க பிறகு வந்து சஜித்து கொடுக்குறீங்க மைத்திரி கொடுக்குறீங்க பொன்சகா கொடுக்குறீங்க ரத்த வெள்ளத்தில் விழுந்து 2009 ரத்த வெள்ளத்தில் மக்கள் விழுந்து போயிருக்காங்க நீங்க நாயலே போய் பொன்சகாக்கு ஆதரவு கொடுத்தீங்க ஆதரவு கொடுத்தீங்க இப்ப ஒண்ணும் இல்லாத அனுரகுமார் கொடுக்கல சப்போர்ட் உங்களுக்கு அவனே பதவி கொண்டு வராது தமிழ் மக்கள் ஒட்டுமொத்த ஆதரவோட பதவி கொண்டு பேசலாம் தான்டா அவனை புது அரசியல் அமைப்பு தயாரிக்க போறேன்னு சொல்றான் அப்ப அவனோட பேசலாம் தான்டா ஏடா மாடுகள் மாதிரி இருக்கிறீங்க மொக்கனோட அவன் அங்கஜன் ஒருத்தன் எப்படா பிறந்த நீ அங்கஜன் பொண்ணாட போக்குறான் வாரம் போற நான் எல்லாத்தையும் பொண்ணாட போத்து ஜாழ்ப்பானது நீ யார் ராணி எப்படா நீங்க அரசியலுக்கு வந்தீங்க என்னடா சொல்றீங்க எங்களுக்கு என்னோட மண்ணில வந்து என்னடா செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க நீங்க மைத்திரிக்கு பொண்ணாட போத்துறான் ரணிலுக்கு பொண்ணாட கோட்டாவுக்கு பொண்ணாட போத்துறான் மைந்தக்கு பொண்ணாட போத்துறான் பொஞ்சக்காக பொண்ணாட போத்துறான் சஜித்துக்கு பொண்ணாட போத்துறான் பிறகு இப்ப வந்து ரணிலுக்கு பொண்ணாட போத்துறான் என்னடா நீங்க உங்களுக்கு என்ன கொள்கை நீங்க என்னத்துக்காக நிக்கிறீங்க கோட்டா வந்தா எல்லாம் தருவான்னு சொன்னீங்களா பிரபாரண மண்ண கைப்பறின்னு சொன்னீங்க என்னடா சாதிச்சீங்க நீங்க මොනවද මං ඉතලා තියන්නේ උඹලා මෝඩයි ජාපන මිනිස්සු මෝඩ කරනවා தமிழ் மக்கள் யாழ்ப்பாண தமிழ் மக்களை முட்டாளாய் கொண்டுக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் முட்டாளாய் கொண்டுக்காங்க வாரவர்கள் எல்லாத்தையும் பொன்னாட போக்குறான் பொன்னாட என்ன பொறுமை தெரியுமாடா உங்களுக்கு பொன்னாட என்னது போக்குறன்னு தெரியுமாடா எங்களை அழிச்சவங்களுக்கு 83 எங்களை ஜூலை கலவரத்துல எங்களை அழிச்ச ஐக்கிய தேசிய கட்சி பொன்னாட போக்குறீங்களா நீங்க திரும்ப என்ன செஞ்சாங்க அவங்க இவ்வளவு காலம் அந்த பிரச்சனை தீர்வு வந்தாங்களா ஒரு பொது மன்னிப்பு கேட்டாங்களா இல்லையே இதுவரையில இல்ல என்னடா நீங்க எவ்வளவு கோபம் வருது எங்களுக்கு வேதனையா கிடக்கு நீங்க செய்யற வேலையில பார்த்தா ஒரு கட்சியில இருந்து சுமந்திரன் சாணக்கியனும் போய் சஜித் பிரேமதாசாக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க அஜித் டோவால் வந்தா அப்புறம் அந்த முடிவு எடுத்தீங்க உங்களோட சொந்த முடிவாடா இது உங்களோட சொந்த முடிவாடா என்னடா கதைக்கிறீங்க எல்லாரும் சஜித் பிரேமதாசாக்கு சாயத்தினா சஜித் பிரேமதாசா கவுதா அஜித் டோவால் அவில கியாட்ட பசங்க உண்ட மூளையன உண்ட கல்பனாக்கண்ட வடக்கண்ட மூளையன தேவல மினிஸ்டர் இல்ல கோயிலை முக்கு காணும் கால பெட்டியா கண்ணா சல்லி கண்ணாவும் සල්ලි අරගෙන උන්ගේ වැඩ කරනවා. දෙමළ මිනිස්සු කල්පනා කරන්න ඕනේ. දෙමළ තමන් කල්පනා කරලා ඡන්ද දෙන්න ඕනේ මේ පාර. මේ එකෙකුටවත් මේ මුක්කු ගන්න යන්න එපා. එකෙකුට. අනුරාගමනසෙන් අලුතින් ඉන්නවා. එයාට ඡන්ද දෙන්න.
ඒ අපි බලමු මොනවද එයා කරන්නේ කියලා අපිට. මොනවද කරන්නේ කියලා බලමු. මේ කියලා එක එකට මුක්කු කන්නේ උගේ අර පොන්නාඩ කියන්නේ අර පොන්නාඩ කියන්නේ රත්තරන් රෙදි. ඒ රත්තරන් රෙදි කියලා තමයි සිංහලෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්නේ මම හිතන්නේ. ඒක එනේන ඔක්කොටම පුරවනවා. 83 අපි නැති කරව අපිට ගිනි දීපු රනිල් වික්‍රමසිංහ උගේ පක්ෂයට ඔක්කොටම මේක පුරවනවා. ඒක ගෞරවන්දන ගෞරවණීය ඒක සංග්‍රහයනේ ගෞරවණීය මිනිසුන්ට මුට දෙන්න පුළුවන්ද මොකද ඔය සානකියලා සුමන්දරලා ඔය අංගජන්ලා කවුද මේ සේනාධිරාජලා කරන්නේ තන්නේ කරන අපිව විකුණලා කනවා මේ එක කියනවා දකුණ කියලා එකක් කියනවා කොළඹ කියලා විස්කි ගන්නවා ඒ පන්ති වල වාඩි වෙලා ඉන්නවා උන්ට හොඳට කනවා බොනවා එකට කසාද බදිනවා වික්‍රේසරන්න කවුද මේ අරයාගේ දුවට බඳලා දෙනවා නානයකාරගේ දුවට බඳලා දෙනවා ඔය එකට ඉන්නවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ මිනිස්සු කොටවනා තියාගෙන මිනිස්සු කොටවන මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ වගේ ආයෙත් මේ සාය දෙනවා මේ පාර බලමු දෙකෙන් එකක් බලමු අපි මේ පාර බලමු මුන් කියන එකද අපි කියන එකද වෙන්නේ කියලා බලමු பாபம் இந்த முறை பாபம் என்ன நடக்குன்னு பாப்போம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் நஹ்மதுஹு வ நஸல்லி அலா ரசூலில் கரீம் அம்மா பாத். செப்டம்பர் 8ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மலேசியா டைம் படி 3 மணி பேசுறேன். இன்ஷா அல்லாஹ் வரக்கூடிய 21ஆம் தேதி அல்லாஹ்வுடைய கிருபையை கொண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலில் பெரியோர் மாற்றம் உண்டாகி ஆட்சி மாறும் இன்ஷா அல்லாஹ் செய்ய வைப்பான். அல்ஹம்துலில்லாஹ். எங்கட முஸ்லீம்கள் மோடேனாகாம அல்லா ரசூலை முன்னுக்கு வச்சு இல்ல அல்லா தாலா உங்களை எல்லாரையும் விதவிதமா சோதிப்பான். அது ஒருத்தர் ஒருமை பிள்ளைகளா சோதிக்கப்படும். உங்களோட ஆட்சியால நீங்க வெட்டினாலும் பச்சை வெட்டினாலும் நீளம் எங்களோட பரம்பரையே என்ன அது இதுன்னு சொல்லி இல்லாம அல்லாஹ் முன் வச்சு எங்களுக்கு செஞ்ச அநியாயம் எங்க முஸ்லீம்களுக்கு செஞ்ச அநியாயம் 75 வருஷமா நாட்டுக்கு செஞ்ச அநியாயத்தை முன்னுக்கு வச்சு செய்யுங்கோ. அனுர திசாநாயக்க ஜேயுபிக்கு மாலி மாமா ஓட்டு போடுங்க. எனக்கு வல்லாஹி பில்ல 5 சதம் தந்தும் இல்லை தண்ணி சொட்டும் குடிச்சதில்லை. நான் சம்பாரிச்சு நான் சாப்பிடுறேன். ஆனால் இது பழிவாங்கல ஆட்சி மாறணும். இந்த ஸ்ரீலங்கா இருக்கக்கூடிய இந்த பைத்திய கூட்டங்கள் கொஞ்சம் போகணும். அதுல குறிப்பாக 225 பேர்ல 170 சும்மே அவுட் வெளியில போய்த்துருவாங்க. எங்கட முஸ்லீம் காக்கமாளிக்கே அந்த காக்கமாரில் 20 பேர்ல 15 பேர் அவங்கள வீட்டுக்கு அனுப்பியது இன்ஷா அல்லாஹ். கோட்டாப்பே விரட்டேல்மெண்டா இவங்களை விரட்டில அனுப்புவோம் இன்ஷா அல்லாஹ். கட்டாயமாக அனுர திசாநாயக்க சலூட் அவருக்கு என்ன எங்களை அனுரைக்கு போட்டுருங்க. அதாவது இவ்வளோ காலமா நான் ஜேபிக்கு ஓட் போட்டதே இல்லை. இந்த பையனும் போடுற காரணம் வெனசக் ஓனே අපිට වෙනසක් උනේ රනිල් හෙත්ත පහ පවුවලා 75 ஃபாஸ். அதாவது இவனுக்கு யாரு மஹிந்தேக்கு எலும்பேலா வாப்ப ஜனாதிபதி மகான கொண்டாயிலா வசீந்தாஜி இந்த கொண்ட குடும்பம் கொலகார குடும்பம் அங்களை அவன் பட்டலந்து அங்களை கொண்டு இப்படி பார்க்கும்போது எல்லாம் கொலகாரன்னு அல்லாஹ்கான சொல்லும் தங்கங்களே உறவுல நீங்க எனக்கு எப்படி வேணும்னா ஏசுங்க. இந்த பையனை அனுரைக்கு ஓட்டு போடுங்க. ஆனா நீங்க சொல்ல இஸ்மத் மலை நீங்க சொல்றீங்க சும்மா அனுரை செய்யலாட்டி செய்யல அரகல ஷஹீத் இஸ்மத் மலை தான் போதுமா? வாழ்ந்த போது புள்ள கொட்டிகளுக்கு நாளொன்னு வேணும் உருவாகணும். சரி இந்த மலேசியா பாருங்க எவ்வளவு அழகா செஞ்சு கோச்சியை பாருங்க பஸ்ஸை பாருங்க ரோட்டை பாருங்க. என்ன 25 வருஷம் என்ன செஞ்ச ஒழுங்கான ரோட்டிக்கா ஹைவே பாருங்க. அது ஹைவேயா 2 வாகனம் போய் அப்ப அது ஹைவே இல்லை அது பொய்வே. வாங்க ஹைவே காட்டு இங்க பார்க்கலாம் துபாயில பார்க்கலாம். ஆனா என்ன ரோட்டு போட்டா எங்களுக்கு பாலத்தை பாருங்க தெமட்ட கொடையில இல்லை அந்த போக்கடியை பாருங்க அதாவது டட்லி சேனாங்க கொஞ்சம் கொத்தலா டிஎஸ் காலத்திலேருந்து இருக்கு. அதால பஸ் போகணும்னு சொல்றாங்க. இப்ப எப்படி இருக்குது என்ன 3 மாசத்துக்கு ஒரு கொஞ்சம் அப்படி டச்சப் பண்ண கொடுக்க மறு உடையுது. எவ்வளவு சல்லி அடிக்கிறாய் அதை மூடி வச்சு கத்தி நானும் சிராஸ் யூனுஸ் அவங்க பாய் அவங்களுக்கு பேசி கத்தின பிறகுதான் திறந்தாங்க. அதுக்கெல்லாம் எத்தனையோ எச்சி போலீஸ்காண்டிலும் ஹைர் 21ஆம் தேதி அனுர ஜேவேவா ஜேவிபி மாலிமாமா ஜேவேவா என்னத்துக்கு வெனச கோணை சரியா? அங்கட 20 மாமால 15 பேர் பைத்துருவாங்க இன்ஷா அல்லாஹ். அது இன்ஷா அல்லாஹ் செய்வோம். ஜனாதிபதி விரட்டின மாதிரி விரட்டுவோம். அனுரையுடைய டேலண்ட் போக போக விளங்கும் இன்ஷா அல்லாஹ். பழைய சண்டை அங்க 53 அதெல்லாம் விடுங்க. இவனே செய்யாதா அழுகமே செய்யாதா திகனே செய்யாது இவனு செஞ்ச அநியம் போதவா
பள்ளிக்குள்ள நாயை கொண்டாந்த போதவா குருவானது எங்கிட்ட பேருவேல ஒரு சொத்துமான சொன்னா எங்களுக்கு வந்து கேஸ் வந்து 15,000 ரூபாய் போனா பரவாயில்ல கோட்டா வர வந்தாரு வச்சாரு காப்பு சரியா அழுக்கமே பத்த வச்சு என்ன செஞ்ச எங்கட சல்லியாலே அவங்களுக்கு ஊட்ட கட்டி கொடுத்தது சரியா எங்கட டெக்ஸ் சல்லியால அந்த டைம் எங்களை வந்து இதாரு எங்களை ரணில் மாமா பிரைம் மினிஸ்டர் என்னத்தை பிடிங்கினாரு சஜித் ஏதாவது வாய் திறந்தனா இல்ல சஜித் கோமாள் அந்த டைம்